จะ analyze จะตระทำตัดนะมือไปทำ frame หน้าตนาเถิดในมือวิดีโอนี้คือถ่ายในขนมวิดีโอนี้ก็ยังตะการไปเห็นในนอมหนักให้ตะตอนจมูกเป็นในการผักแพร่จมูกใน time frame แบบมาทำถ่ายผลสามีคณิยังก็สนองปอยสู้เฉยมันได้ตะตอนจมูกในเมน time frame ผลสามีเนี่ยก็ตอนตัดทำไมก็เอาตอนสไฟโยตะตอนจมูกใน time frame มันเฉยเชียหรือก็ตะตอนมือ time frame ต้องถ่ายเลยผลสาก็ตายแต่สู้ตะตอนจมูกในแฟร์อยู่แกบ time มือใน time frame มือหน้าตะตอนจมูกใน market structure มือใน time frame มือหน้า liquidity กูแต่มือใน time frame มือหน้าก็ตายแต่สู้แบบจังจะสมมติตรงนั้นคือยังตัวบ้านเฉยมันได้ในขนมวิดีโอนี้คิมตะการอยู่หนักเนี่ยปีมาจนน้อยเติมมาจนน้อย Order filled. ภาษาคณิตยังจับประกาศจมูกนะ counter crypto คณิตยังอัตราการใช้ในของ description แบนแต่ยังมันดักลิงก์ของนั้นใครคณิตแต่ก็มาประกาศต้นจมูกนะโอเคยังคอม referral link พอยกคณิตตัวบ้านจมูกนะมาชั้นได้มือนี่แต่ยังทำการ random จับไอ้คณิตยังตัวบ้าน free feed เอาให้แต่ก็ลองตั้งยังทำการ random ให้ยังมันเกี่ยวไว้ไอ้คณิตยังแต่กดมินโอเคยังคอม referral link ยกมาดองปีดองรวยให้จะสังคมท่านนังมินแต่ก็มีอาการชนะจมูกนั่งมาชั้นได้โอเคแต่ยอมเทียมทั้งการเกี่ยวไว้ไอ้คณิตยังเจ้าก็มาครับแต่ก็ยังจับประกาศไม่เห็นพอจะต้องเอาคณิตแต่ต้นจมูกนั่งไม่ยังไงนี่ก็ยังทำการเห็นแต่ต้นจมูกนั่ง time frame alignment แต่ time frame alignment นี่ก็จะไม่มือสำคัญคลางเหมือนกันในขนมการเทรดแต่พอไปจมูกใน ICT concept หรือก็การ analyze ตัวเลือก technical analysis ผลสักที่ยังไปใช้ก็ใต้ใน analyze แต่มา time frame หรือก็ดังทันตอนจมูก time frame มือเนี่ยเดี๋ยวยังกูมือแต่เลยไอ้คลาสอย่างนั้นนะฉะนั้นในวิดีโอนี้คือยังมันเคยยังคือยังบันใบใหญ่จมูกใน time frame ใบใหญ่คือยังมือคือเนี้ยจังมันจับด้านตรงจมูกใน time frame alignment คือยังเถอะแต่สไฟโยลหนึ่งโยลแต่ตรงจมูกนั้น time frame สั้นจังตรงจมูก time frame ถ้าใต้ยังกูแต่สไฟโยลเวียกี่คลาสจังถ้าการอุตหะแต่ตรงจมูกใน time frame มือนี่คือยังมันถ้าตรงจมูกใน time frame แบบเมาส์ให้คือยังเคยบุญเมาส์จมูกเดลี่เคยวิเคราะห์ขนาดโดย time frame กันอะตู้ขันดอกกันอะเชิญ time frame กันอะทอมขันดอกกันอะติดคือนี่มันเคยเช่นเดียวกันตัวจมูกในมาเมาส์ time frame คือเมียนละโหตัดดาวมาพายบุญขันดอกให้ตัวจมูกในบุญเมาส์ time frame คือเมียนทำแต่แผงขันดอกเลยเจ้าตัวจมูกเดลี่ time frame คือเมียนทำแต่มาขันดอกกดจังถ้าตาหาไอ้บันวิบัยใจเมียนมวยเมียนแผงให้เมียนจมูกมาพายบุญขันดอกแล้วไปยังกัดไอ้งี้โยไอ้งี้มองtớiตัวจมูกนึงmà ngay cứ vì mình tầm một khăn đóเลยเจ้าตัวจมูกนั้น time frame มาเมาส์คือวิมินละโหตัดดาวมาพายบุญขันดอกบ่ใส่ยัง compare เนี่ยเราเวียงมาเมาส์จมูกนั้น daily เดี๋ยวใส่ไอ้เดี๋ยวใส่ time frame daily พี่ป้าดูจมูกไงจังให้ขนมอยากไปมาไงคือมีจมูกมาพายบุญเมาส์บ่ใส่ยังมาไงจมูกนั้นมาเมาส์นี่จะมา compare เนี่ยนะให้ตัวมันจมูกนั้นมาพายบุญเมาส์แล้ววิสมันนั้นขันดอกแต่มวยกดจังอันนี้ไปยังใหญ่สุดซับเตอร์มาไงคือวิสมันนั้นมาพายบุญเมาส์ให้ขนมมาขันดอกพอ daily time frame คือวิสมันนั้นมาพายบุญขันดอกพอมาเมาส์ time frame อันนี้ก็ยังขออุตหะขึ้นยังมือแต่ตัวจมูกนั้น time frame คือวิดำนาการแบบจังโดยคือยังเคยยังอุตหะขึ้นยังมือเนี่ยตอนจมูกนี้ภาษายังมือจมูกนั้น daily time frame คือขันดอกคือวิการตัดเตอร์ครับโดยมาดมในเชิงที่ยังมันเคยเชิงแต่ตอนจมูกนั้นขันดอกคือมีต่ำติเก็บแต่ภาษายังโจทย์การ time frame มาเมาส์คือขันดอกคือมีช้อนคลำเหมือนแต่ยังไหลยังกุ่มวงเหมือนนั่งเชิงที่ยังมันใหญ่จังภาษายังของแพกนี่ระเบียง daily time frame จมูกนั้น one hour time frameเจ้าตัวจมูก daily time frame คือมีขันดอกแต่มวยกับปันใต้คือมีใบเตยเชื่อมาพายบุญขันดอกภาษายัง switch เวียเตยมาเมาส์ time frame จากนี้ก็ยังอย่างบันแทนภาษาขนมกันไอ้ทักนี่ยังเทรดคือยังไอ้ดมปังแต่ time frame daily หรือก็คือยังไอ้ดมปังแต่ time frame มาเมาส์มาเนี่ยคือยังถือแก้เผาแพ้จมูกนั้น time frame ต่างออกนี่แต่คือยังมันเคยยังโดยจุด time frame มาในตีแผลในตี time frame ดับประในตี time frame มาเมาส์ time frame บุญเมาส์จมูกนั้น time frame daily time frame ยังมันสั้นเหมือนนั่นคือจุด time frame ได้วิสำคัญคลางเหมือนแต่ในขนมการเทรดแต่ภาษาขนมกัน time frame ปีในตี time frame บุญในตี time frame ผมไปในตีtime frame 40 frame นาที time frame 7 ម៉ោង time frame 8 ម៉ោងអីហ្នឹងគឺយើងអត់សូវប្រើទេហើយ time frame ដែលយើងប្រើគឺជា time frame ដែលខ្ញុំបានមិនសិនពីដំបូងមកម៉េះចឹងតើតើជាមួយនឹង time frame គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់វារបៀបម៉េចតើជាមួយនឹង time frame គឺវាមានតួនាទីរបស់វារៀងខ្លួនតើជាមួយនឹង time frame កាន់តែធំគឺយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់រកមើលជាមួយនឹង direction ប្រទីផ្សារតើជាមួយ direction ប្រទីផ្សារហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងត្រូវរកមើលថាតើជាមួយនឹងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏អាទិត្យហ្នឹងឬក៏ខែហ្នឹងទីផ្សារគឺវាទៅណាបើសិនក្នុងករណីថាយើងមើលជាមួយ daily time frame គឺយើងឃើញតទៅជាមួយនឹង candle វាច្រើនចុះឥឡូវឧទាហរណ៍យើងមើលទៅលើ daily time frame តើ daily time frame ថ្ងៃហ្នឹងគឺ candle វាទៅណាដូចគឺយើងឃើញតទៅជាមួយ daily time frame គឺទីផ្សាររបស់វាគឺវាអត់មើលទៅដូចអត់ចង់ឡើងទេតែអត់គឺវាតែកន្លែងឡើងដល់កម្ពស់ខ្ពស់នេះហើយគឺបែរចុះមកវិញចាំមិនថាតម្លៃទីផ្សារថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់មានជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់ទេវាឡើងប៉ុន្តែបែរចុះខ្លាំងភ្លាមដែលវាចោលជាមួយនឹង shadow ឬក៏ wick របស់វានេះហើយយើងមើលទៅលើកម្លាំងបាយគឺទូចមួយទេចាំមិនថាកម្លាំងបាយហ្នឹងរៀងខ្សោយបន្តិចវាឡើងមកដល់ពេលព្រឹកហើយប៉ុន្តែពេលល្ងាចឬក៏ពេលថ្ងៃឡើងគឺវា
វាបាន pullback មកវិញតែបើសិនក្នុងថ្ងៃថាយើងមើលថ្ងៃមុនដែលវាបានដើរតាំងពីថ្ងៃទី31ខែមុនគឺទីផ្សារប្រវៀនក្នុង daily time frame នោះវាឡើងថ្លៃខ្លាំងមែនតើហើយថ្ងៃបន្ទាប់វាបានឡើងថ្លៃខ្លាំងដូចគ្នាចឹងបានថាគឺយើងអាចប្រហែលជាមួយនឹង time frame ធំឬក៏ time frame daily ដើម្បីរកមើលជាមួយនឹង direction ប្រវាបានហើយនេះវាគ្រាន់តែជា basic វាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបរៀនគ្នាយើងឯងក៏តែនៅពេលថ្ងៃមុខទៅគឺខ្ញុំធ្វើការបរៀនអ្នកនេះទៅជាមួយនឹង daily bias ឬក៏ទៅជាមួយរបៀបនៃការរកមើល direction ប្រវាដោយលម្អិតចឹងនេះគឺយើងគ្រាន់តែបរៀនគ្នាយើងឲ្យស្គាល់ទៅជាមួយនឹង alignment ឬក៏ទៅជាមួយនឹងការប្រវែងជាមួយនឹង time frame ឯងចឹងឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹង time frame 4ម៉ោងវិញដូចទៅជាមួយនឹង time frame 4ម៉ោងគឺយើងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងគោលបំណងឯគេបើសិនយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង daily time frame ដើម្បីរកមើល direction ឯងទៅជាមួយនឹង time frame 4ម៉ោងហើយ time frame daily គឺវាមានតួនាទីដូចគ្នាទៅជាមួយនឹងតួនាទី time frame 4ម៉ោងឬក៏ time frame ដែលនៅកណ្ដាលណាដូចឥឡូវឧទាហរណ៍ថា time frame 4ម៉ោងយើងយកវាដើម្បីធ្វើអីទៅជាមួយ time frame 4ម៉ោងគឺយើងយកវាដើម្បីជាជំនួយការរបស់ time frame daily បើសិនក្នុងគេថា time frame daily គឺយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់រកមើលជាមួយនឹង direction របស់ទីផ្សារ time frame 4ម៉ោងក៏វាជា time frame មួយដែលយើងអាចយកវាមកប្រើជាមួយនឹងការរកមើលជាមួយ direction របស់ទីផ្សារដែរដែលវាគឺជាការរកមើលបែបជំនួយការអញ្ចឹងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយ daily bias ឬក៏យើងរកមើលជាមួយនឹង direction ឬក៏ flow របស់ទីផ្សារតាមរយៈការមើលទៅលើ daily time frame អញ្ចឹង time frame 4ម៉ោងគឺយើងយកវាដើម្បីជាជំនួយឬក៏លក្ខណៈថាជា assist មួយដើម្បីយើងអាច confirm បានថា daily time frame confirm ថា buy ហើយ time frame 4ម៉ោងវា confirm ថា buy ទៀតចាំថា direction ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរកតែកន្លែង buy ឯងអញ្ចឹងយើងអាចរកមើលបានដូចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះ time frame daily គឺវាចោលជា week មើលទៅវាអត់សូវច្បាស់លាស់ហើយដល់ចេះចូលទៅកាន់ time frame 4ម៉ោងមកអញ្ចឹង time frame 4ម៉ោងដូចគ្នាយើងឃើញអញ្ចឹងឃើញអត់ពេលដែលវាឡើងថ្លៃខ្លាំងវាបាយជាចុះទៅវិញមកតំផឹងនេះអានេះtime frame 4ម៉ោងដូចគ្នាយើងឃើញយ៉ាងហេតុ candle វាគឺវាចុះមកខ្លាំងមែនទែនចេះឲ្យដឹងតើតោះមក happy ផលបានទីផ្សារវា daily នោះវាចោលវាខ្លាំងមែនដោយសារ time frame 4ម៉ោងគឺវាលក្ខណៈថាចោលជាមួយនឹង candle គឺច្រើនខ្លាំងមែនតែដែលយើងមើលទៅតទៅជាមួយនឹង direction ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអាចតនឡើងទៅលើភ្លាមទេលុះត្រាតែវាប្រកាសជាមួយនឹង candle ថ្មីវាបង្ហាញជាសញ្ញា confirm ថ្មីទើបយើងអាចដឹងថា direction ទីផ្សារបន្ទាប់គឺវាទៅណាហើយគ្នាបែប comment សួរថាធ្វើម៉េចមិនយើងដាក់ទៅជាមួយនឹង direction ទីផ្សារបានច្បាស់ឬក៏យើងត្រូវចូលកន្លែងណាកន្លែងណាបៃតនសួរព្រោះដោយសារអីព្រោះដោយសារវីដេអូក្រោយៗគឺខ្ញុំត្រូវការបង្រៀនអ្នកគ្នាតទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការ analyze ចូលផ្សារតទៅជាមួយរបៀបនៃការមើល direction ទីផ្សារបានច្បាស់ជាងហ្នឹងឯងចឹងបាច់ភ័យបាច់បារម្ភឯងអានេះវាគ្រាន់តែជា main basic ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងគាត់ចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះតែប៉ុណ្ណោះចឹងឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះម្ដងតទៅជាមួយនឹង direction ទីផ្សារដូចកន្លែងដែលវាឡើងថ្លៃខ្លាំងនេះឥឡូវដូច time frame daily ចុះ time frame daily យើងឃើញថាទីផ្សារកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការ replay វាបន្តិចទីផ្សារកន្លែងម្ដុំនេះគឺយើងអាចយកវាមក confirm នៅក្នុងការ analyze ចូលផ្សារបានឬក៏គ្នាយើងអាចយកកន្លែងខាងក្រោមនេះក៏បានដែរដោយកន្លែងនេះគឺឃើញថាគ្នាយើងឃើញថាទីផ្សារវា consolidation ដូចមានដែល market trend ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់គ្នាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹង consolidation គឺយើងអត់ trade ទេក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅគឺវាតទៅជាមួយនឹង corrective return ហើយ corrective return នេះដែរគឺនឹងមានវត្តមាននៅក្នុង TRW free mentorship នៅថ្ងៃខាងមុខចឹងតទៅជាមួយនឹងអានេះ daily time frame ដូចយើងឃើញអញ្ចឹងឃើញអត់ទីផ្សារគឺបានងើបឡើងថ្លៃខ្លាំងដូចកន្លែងនេះចុះខ្លាំងមែនតែកន្លែងនេះក៏វាឡើងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែតទៅជាមួយនឹង volume របស់វាគឺអត់សូវខ្លាំងដូចអា candle sell នេះឯង candle buy នេះគឺទៅរៀងខ្សោយជាងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគឺវាអត់ជាបញ្ហាហេតុអីដោយសារតែកម្លាំងកន្លែងនេះគឺវាបានឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយវាបានចុះជា corrective return កម្លាំងដែលវាចុះហ្នឹងគឺវាចុះរៀងខ្សោយគឺវាអត់សូវមានជាមួយនឹង volume នៅក្នុងការ push up ចុះទៅក្រោមឯងវាចុះដែរតែគាត់ថាវាចុះរៀងបែបខ្សោយវាចង់ទៅឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បី confirm កាន់តែច្បាស់ថា direction ទីផ្សារឥឡូវហ្នឹងវាទៅលើឬក៏ទៅក្រោមគ្នាយើងចូលទៅកាន់ time frame 4ម៉ោងទាំងអស់គ្នាអានេះខ្ញុំត្រូវការ compare គ្នារវាង time frame 4ម៉ោងជាមួយ time frame daily ណាតិចយើងត្រូវការ analyze ទៅជាមួយនឹង time frame ទូចជាងហ្នឹងទៀតចុះដល់ពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ time frame 4ម៉ោងគឺយើងបានឃើញតទៅជាមួយនឹង flow ដែលវាបាន reject ចុះមក reject គឺវាបានចាក់យកជាមួយនឹងតទៅជាមួយនឹង opening gap វាយកជាមួយនឹង opening gap វាបាន reverse ឬក៏វាបាន reject ហើយផ្សារគឺបង្កើតជាមួយនឹង strong bullish candle ដូចគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងវា reject វាបង្កើតជាមួយនឹង strong buy candle ដូចគ្នាយើងឃើញ candle buy គឺធំខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាបង្កើតជាមួយនឹង reject candle ហើយបន្ទាប់មកគឺវាលក្ខណៈថាយើងជុំឡើងនេះអញ្ចឹងបើសិនក្នុងកណែថាវាអាចនឹងមានឱកាសអត់បើសិនជាក្នុងកណែថាវាចាក់មកយកជាមួយ liquidity នៅខាងក្រោមនេះហើយ push up line អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ទៅកាន់តែវែងឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យល់អ្នកគ្នាទៅជាមួយនឹង time frame ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឧបកិច្ចឲ្យខ្ញុំបញ្យល់អ្នកគ្នាឲ្យងាយយល់ហ្មងទៅឃើញថាទីផ្សារវាបានចាក់យកជាមួយនឹង opening gap line នេះហើយវាបាន
ឡើងទៅវិញមកទំហឹងឡើងទៅវិញរៀងខ្លាំងគួរសមដែរចឹងយើងអាច confirm បានមកតង់ថានៅក្នុង time frame 4ម៉ោងនេះក៏វាមានជាមួយនឹង candle bullish ដែលវារៀង strong ខ្លាំងដែរហើយបើសិនយើងមើលតាមបច្ចេកទេសទៅតតងជាមួយនឹងកន្លែងនេះគឺវាចោះយកជាមួយនឹង opening gap មួយនៅកន្លែងនេះហើយវាចាក់ sweep ជាមួយនឹង opening gap មួយនៅកន្លែងនេះទៀតចឹងបានន័យថា order block វាកាន់តែ strong ចឹងបើសិនគ្នាយើងចង់មើលមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងនៅថ្ងៃខាងមុខ like វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនហើយ subscribe follow ផងចឹងយើងអាចឧបកិច្ចបានថាវាបានចាក់យកជាមួយនឹង opening gap ហើយវាបាន sweep ជាមួយ opening gap ហើយវាបង្កើតជាមួយនឹង strong bullish candle ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា volume នៃហ្នឹងគឺនៅតែ bullish ចឹងនៅក្នុង time frame ទូចដូចតទៅជាមួយនឹង time frame 1ម៉ោងគឺយើងរកតែកន្លែង buy តែគឺបានហើយចឹងយើងចូលទៅកាន់ time frame 1ម៉ោងយើងចូលទៅកាន់ time frame 1ម៉ោងយើងឃើញថាតទៅជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សារគឺបានឈុំនៅកន្លែងហ្នឹងចាក់យកជាមួយនឹង fair value gap ហើយវាបាន sweep liquidity ឡើងនេះមកតង់ទៀតវាបង្កើនជាកម្លាំង buy ចឹងវាកាន់តែឈុំអត់ឃើញវាបង្កើតជាមួយនឹង sell side liquidity មួយទៀតចឹងបើសិនក្នុងកាយថាបើសិនយើងចង់ឲ្យ safe ទៅក្នុងការចូលយើងចង់ឲ្យវា sweep ជាមួយនឹង sell side liquidity នេះហើយចាំ push ឡើងចែកមើលតែណាទូទៅវាច្រើនណាវាអាចនឹងមានភាគតិចមួយឬក៏វាអាចនឹងមានជាមួយនឹងពេលមួយដែលវាអត់ sweep វាគឺវាឡើងទៅយកភ្លាមហ្មងអាហ្នឹងគឺវាតទៅជាមួយនឹងមាន liquidity ដូចកន្លែងនេះគឺវាឡើងទៅយកហ្មងអញ្ចឹងបើសិនតាម confirm តាមតទៅជាមួយនឹងការមើលទៅលើដែលវា sweep ហើយវាឡើងទៅលើខ្លាំងដូចគ្នាឃើញថា frame 1ម៉ោងក៏វា confirm ដែរហ្នឹងថា frame 1ម៉ោងក៏វាមានជាមួយនឹង candle ដែលវាឡើងថ្លៃខ្លាំងដែរអញ្ចឹងតទៅជាមួយនេះគឺវាបានបង្ហាញថាតទៅជាមួយលំហូរទីផ្សារយើងយកវាមក align គ្នាយកវាមក confirm គ្នាគឺទីផ្សារគឺវាតែងតែមានជាមួយនឹង rejection ឬក៏តទៅជាមួយនឹងការដែលវាប៉ះហើយវា long ហើយអញ្ចឹងបើយើងលក្ខណៈថាយើងមើលតែកម្បោសសភៅឯងកម្បោសសភៅវាបានដូចទៅជាមួយនឹង time frame daily យើងមើលតែកម្បោសសភៅយើងគ្រាន់ដឹងទៅជាមួយចំណងជើងឯងតែអត់តែបើសិនយើងបើកសភៅមើលហើយយើងអានគឺយើងអាចដឹងទៅជាមួយនឹងនិយមន័យនៅក្នុងសភៅមួយហ្នឹងវាបានដូចទៅជាមួយនឹងការដែលយើងមើលទៅលើ candle daily គឺយើងឃើញថាទៅជាមួយ daily time frame គឺវាឡើងតែមិនដឹងថាវាឡើងមែនអត់ឬក៏ទៅជាមួយនឹងការ confirm ផ្សេងដើម្បីយើងចូលផ្សារកាន់តែត្រូវឬក៏យើងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាវានឹងឡើងគឺតម្រូវឲ្យយើងចូលទៅកាន់ time frame កាន់តែទូចជាងនឹងទៀតដើម្បីលក្ខណៈថាយើងមើលតទៅជាមួយនឹង detail ឬក៏លភាពលម្អិតរបស់វាឥឡូវឧទាហរណ៍ថា time frame daily គឺយើងរកមើលជាមួយ direction time frame 4ម៉ោងគឺយើង confirm direction time frame 1ម៉ោងគឺយើង double confirm direction ហើយ time frame 15នាទីគឺយើង prepare ដើម្បីធ្វើការ entry ចូលផ្សារបើសិនជាក្នុងខណៈថា time frame daily គឺវា confirm ថាឡើងទៅលើឬក៏ bullish ហើយ time frame 4ម៉ោង confirm ថា bullish ហើយ time frame 1ម៉ោង confirm ថា bullish ហើយយើងចូលទៅកាន់ time frame 15នាទីឬក៏ time frame 5នាទីដើម្បីរកមើល confirm ដើម្បីធ្វើការចូលផ្សារតទៅជាមួយនឹង confirm ឬក៏តទៅជាមួយនឹងការដែលយើងត្រូវចូលផ្សាររបៀបម៉េចសូមរងចាំនៅវីដេអូបន្តទៀតព្រោះដោយសារនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗគឺខ្ញុំត្រូវការនិយាយតទៅជាមួយនឹងមេរៀនឬក៏ part ផ្សេងដែលវាកាន់តែសំខាន់កាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរគ្នាដែលគាត់តែងតែសួរថា fair value gap ប្រើនៅក្នុង time frame ណា liquidity ប្រើនៅក្នុង time frame ណាតទៅជាមួយនឹង market structure គឺយើងប្រើនៅក្នុង time frame ណាចឹងគ្នាយើងបាច់សួរចឹងទៀតទេគឺខ្ញុំត្រូវការ share ចម្ងល់ឬក៏ឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរគ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះតទៅជាមួយនឹងអីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងគ្រប់ time frame ទាំងអស់ដែលយើងអត់ចាំបាច់ប្រើនៅក្នុង time frame specific time frame ណាមួយជាក់លាក់អីគឺមិនបាច់ចាំធ្វើអញ្ចឹងទេ time frame daily ក៏គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹង fair value gap ឬក៏តទៅជាមួយនឹងmarket structure ឬក៏ liquidity ក៏បាននៅក្នុង time frame 4ម៉ោងក៏យើងអាចប្រើវាបាននិយាយថា time frame ណាក៏យើងអាចប្រើវាបានដែរឲ្យតែយើងឃើញតម្រង់មេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង time frame មួយហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៅជាមួយនឹង time frame daily ដូចទៅជាមួយនឹង fair value gap វាបានបង្ហាញតម្រង់វានៅកន្លែងនេះដូចទៅជាមួយនឹង time frame daily ក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹង fair value gap បានដែរដូចគ្នាឃើញនៅពេលដែលវាឡើងមកដល់ fair value gap time frame daily ផ្សារគឺវាបាន reverse ចុះទៅខាងក្រោមវិញហើយផ្សារក្នុងកាយថាយើង switch ទៅកាន់ time frame 4ម៉ោងក៏វាមានជាមួយនឹង fair value gap ឲ្យយើង trade ដែរក៏វាមានជាមួយនឹងលក្ខណៈថាកន្លែងណាដែលយើងត្រូវចូលកន្លែងណាដែលយើងអាចធ្វើការ trade បានវាមានដូចគ្នាចឹងដូចកន្លែងនេះចឹង time frame 4ម៉ោងក៏វាមានជាមួយនឹង fair value gap វាមានជាមួយនឹងលក្ខណៈថា order block ឬក៏ liquidity របស់វាដូចកន្លែងនេះគឺវាមានជាមួយនឹង volume gap ឬក៏ opening gap របស់វាអូខេគ្រាន់តែវាប៉ះកន្លែងហ្នឹងគឺវា long អូខេ time frame 4ម៉ោងក៏យើងអាច apply ក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមេរៀនដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានទាំងអស់គឺយើងអត់ចាំបាច់ប្រចាំគ្នាថា time frame ណាគឺត្រូវប្រើអីគឺអត់ចាំបាច់ទៅអញ្ចឹងទេគ្រាន់ថានៅក្នុង time frame daily តម្លៃទីផ្សាររបស់វាគឺវា movement រៀងយូរដោយសារតែក្នុងរយៈពេល daily ហ្នឹងគឺវាដើររយៈពេល24ម៉ោងហើយយើងគិតជាវិនាទីទៅគឺវាយូរខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការបង្កើតជាមួយនឹង candle ច្រើននៅក្នុង time frame ទូចតែបើសិនក្នុងកាយថា time frame daily គ្នាយើងឃើញចឹងអ្នកខ្លះវាចំណាយរយៈពេលដើរយូរខ្លាំងមែនតើឥឡូវខ្ញុំមើលជាមួយនឹង time frame daily ឲ្យគ្នាយើងមើលមកគឺដើររយៈពេល3ម៉ោង50នាទីទៀតតែបើសិនទូទៅហ្មងគឺវាត្រូវដើររយៈពេល24ម៉ោងទើបចប់ជាមួយនឹង candle time frame daily ហ្នឹងបើសិនយើងមើលទៅលើ time frame 15នាទី
គឺវាត្រូវការដើរក្នុងរយៈពេល15នាទីដូចគ្នាដោយសារនេះគឺវាដើរអស់រយៈពេល10នាទីហើយគឺវានៅសល់រយៈពេល5នាទីទៀតណាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង time frame ទាំងអស់គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង tool ឬក៏តើតើជាមួយនឹង strategy របស់យើងបានទាំងអស់គ្រាន់ថាស្ដាប់ពីខ្ញុំឡើងវិញ daily time frame 4ម៉ោង time frame ជាមួយនឹង1ម៉ោង time frame គឺយើងប្រើវានៅក្នុងការរកមើលជាមួយនឹង confirm តទៅជាមួយនឹង direction របស់ទីផ្សារ daily រកមើល direction 4ម៉ោងហើយនឹង1ម៉ោងគឺយើង double confirm direction របស់ទីផ្សារហើយទៅជាមួយនឹង time frame 5នាទី3នាទីឬក៏15នាទីគឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីក្នុងការ confirm ទីផ្សាររកកន្លែងដើម្បីធ្វើការ entry ឬក៏រកកន្លែងដើម្បីធ្វើការចូលចុះនេះគឺតទៅជាមួយនឹងការដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង alignment ហើយបើសិនក្នុងការថាគ្នាយើងស្ដាប់បានហើយយល់បានហើយ note ទុកសិនទៅនៅពេលដែលគ្នាយើងចេះជាមួយនឹងមេរៀនទាំងអស់យកវាមកដាក់ចូលគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ